ओके तो आज कौन पढ़ा हमर ओडिशा हिस्ट्री रो केते नंबर क्लास एटा हमर 4 नंबर क्लास। तो 4 नंबर क्लास रे हमर जोटा पढ़ा होतला हिस्ट्री हमर जोटा मॉडर्न हिस्ट्री हमर जो थिला हमर हला कि मॉडर्न हिस्ट्री ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एठा में जानिया जो स्टार्ट करे ए पीडीएफ लास्ट टाइम पे टेलीग्राम पे पीडीएफ ऑलरेडी शेयर से जे ऑलरेडी एटा करछे। तो फास्ट आसला इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 या पूर्व रो मु तो ऑलरेडी तुमको यांको विषय पूरा डिटेल कहि देथिली का विषय रे का विषय पूरा डिटेल कहला हां वीर सुरेंद्र साय ना कि सुरेंद्र साय विषय हम पूरा डिटेल बुझी देथिले। तापर तांकर कोन कोन तांको ऊपर जते इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने बेसी हमर आसे कोन हमर जदी वीर सुरेंद्र साय ऊपर बेसी क्वेश्चन आसे हला। तापर ओडिसा रो अलग अलग जगह रू की को माने कोठु कोन रिवोल्ट हेतिला ता ऊपर क्वेश्चन पक्यो तारे क्वेश्चन आसे हम से ऊपर हम पढ़ितले जानि जाओ आज हमर 1857 धरि 1900 पर्यंत जहा जहा हेची हला पूरा 1850 जानि तुमको भाबी दो 1850 रु 1900 पर्यंत जहां सब होई ओडिसा रे सब दिन आडे बढ़िया ता भीतर नौगद विषय हला घुमसा रिवोल्यूशन हला तापर हला हमर जोटा हमर भुइया रिवोल्यूशन गोटे हेतला गोटे हला तापर हला जिते सब माने जो माने इंग्लिश माने के अगेंस्ट माने सरतोलन करथि ताको विषय ता सहित कोन तमरो ओडिसा रा आउ छटा माने प्रिंसली स्टेट किछ थिला जो माने कोन तमरो सपोर्ट करथि का ब्रिटिश माने सपोर्ट करथि ताको विषय तुम जानियो। तापर आसले जिते सब हमर हला हमर आहुर कोन रहला हमर नौगद दुर्भिक्ष कथा सेटा विषय पूरा डिटेल बुझे आज। तापर हमर असला ब्रह्म समाज असला हे टाइम रे हला 1868 मसा ब्रह्म समाज बळे आस्तला। तापर हमर उत्कल सभा हेतिला उत्कल सभा केबे हेतिला 1882 मसा 1882 को आस्तला उत्कल सभा हेतिला ना प्रथम ये और नेशनल कांग्रेस केबे हेतिला 1884 ना 85 हो 1885 हेतिला हमर ये नेशनल कांग्रेस हेतिला नेशनल कांग्रेस हेतिला हमर ये हेतिला एलियन ऑक्टोबर हुमे ना थिला एलियन ऑक्टोबर हुमे ना सुनजो तो जे फाउंडर के हां एनसी फाउंडर देखिए को जानचो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर की रे की कहबो एनिवन एलियन ऑक्टोबर हुमे माने हुम आ मु से एकाडा कहछु हो एरे जाननो तो से जिनसा जानी अच्छी हेटा हमर बेसी हमर जो पढ़े आईएनसी पढ़ेबे सार जो हम पढ़ेबे ये सर पढ़ेबे सीधा पढ़ेबे हला मु इंडियन हिस्ट्री दो धरनी तो इंडियन हिस्ट्री मु जदी पढ़ी थांती मु पढ़ी गल मु सेपरेट हेबे को पढ़ी थांती माने आईएनसी को अलग पढ़ी थांती महात्मा गांधी को अलग पढ़ी थांती तापरे नेहरू को विषय अलग पढ़ी थांतो सुभाष चंद्र बोस को विषय अलग पढ़ी थांतो मो हिसाब से सेमती अलग अलग पढ़ले बेटर मन रहे आज जदी सेमिति मतलब टाइम लाइन अनुसार पढ़िया त टाइम लाइन अनुसार पढ़ले कौन गल सबटा मिक्स मैच हे जो तो सेटा अपेक्षा मत लागु सबटा जदी सेपरेट पढ़े भलो हो मु जिन आज हमर जे पूर्व क्लास में पढ़ितले वीर सुंदर सांग विषय पढ़ितले तो सेटा कोन पूरा सेपरेट पढ़िले ताको विषय कोन पढ़ितले कोठु आस्तले कोन हेतला कोठी युद्ध कले कोठी गेला सब जिन लास्ट देखो एमसीक्यू कला आडू सबटा मन रहियो एमसीक्यू कला आडू किछ मन कोटे डाउट होतला हे होतला ना तो सेही भला पढ़िया भलो मते लागे सेन पढ़ले भलो। तो एठी पळे आस हमर प्रथम पळे आसला कि हमर जोटा 1857 जो ओडिसा जो हेतला ना ओडिसा कोन हेतला ना किछि जन राजा थिले जो माने कोन करथिला जो माने करथिला कोन गला हमर प्रिंसली स्टेट भला जो थिला हला तो से माने कोन गले ना तांको ब्रिटिश मान को सपोर्ट करे को बाध्य रीजन कोन माने कोन करथिला तांको जोटा ओडी ब्रिटिश मान ईस्ट इंडिया कंपनी से मिसिंग थिले तांकर हेतला कोन ना तांकर डील गुने घंटे भगवान चुक्ति नामा हला हेतो आमे तो सपोर्ट करू तो हमहु सपोर्ट करियो तो जते युद्ध हला माने को मन युद्ध करिए जे ब्रिटिश को एगेंस्ट अछन जेमिति कि हमर संबलपुर हमर कोन करथिले ना से कोन गले नारायण सिंह को करथिले राजा करथिले नारायण सिंह राजा करथिले तो जदि से नारायण सिंह राजा करथिले तांको एगेंस्ट के भारथिले वीरसुंदर साहेब भारथिले दैट्स वीरसुंदर साहेब कोन करे ना से माने याको एगेंस्ट युद्ध करे का एगेंस्ट जाई तो ब्रिटिश एगेंस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी एगेंस्ट जिवे जाई युद्ध करिवे किंतु नारायण सिंह को जाई युद्ध करथांते कि लॉजिकली भाबो नौका में नारायण सिंह को की रखछंदी ब्रिटिश मान रखछंदी राजा करछंदी जदि सेवे ही ताको राजा करछंदी से केंदे पुणे गेस्ट केंदे जिवे लॉजिक में होची तो सेही भले जिंस होइतला कि सेतल को कथला जते सु प्रिंसली स्टेट जो थिला ओडिसा जते सु प्रिंसली स्टेट अराउंड 26 प्रिंसली स्टेट थिला जाले तो से माने कोन करथिले ना से माने ऑटोमेटिकली कोन करले ना ब्रिटिश को सपोर्ट करथिले 1857 मिटुनी रे हला आ जो माने ब्रिटिश मान को एगेंस्ट थिले से माने कोन करथिले ना युद्ध करथिले इया हितला स्टोरीटा होची या
ओके तो एथि कौन है ना जो मैंने एगेन्स्ट थे किए आसले ना गोटे वीर सुरेंद्र साय आसते जी कि रहा कौन आम संबलपुर रही वीर सुरेंद्र साय संबलपुर एसपीबी एसपीबी मैंने संबलपुर है रामकृष्ण सामंत सिंह जोटा कि हूँ कौन कर जमीदार अफ बलिया बलिया कौटी कहला बलिया हूँ केन्द्रापड़ा गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट हाँ बालिया 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 नाटा हो तो बालियाली कहले जगह जो तुम कि रामकृष्ण सामंत सिंह तो ये कौन करते ना ब्रिटिश मान एगेन्स्ट करते आउ गोटे तुम राजा अर्जुन सिंह ऑफ परहाट परहाटा कौटे कहल बर्तमान एवं जाऊँ झारखंड रे जाऊँ करेन्टली झारखंड अच्छी आउ देवांग देवांग जग्गू ये दी जन जग्गू एंड राजा अर्जुन सिंह ऑफ परहाट ये ब्रिटिश मान एगेन्स्ट थे युद्ध करते ओके तो ये सब मन रख किए कौ जगार युद्ध करते गोटे संबलपुर किए थे वीर सुरेंद्र साय रामकृष्ण ये गोटे बालियार थे राजा अर्जुन सिंह थे गोटे मोर परहात थे एमती करके तीन जन कौन करते ये एगेन्स्ट युद्ध करते ओके तापर को माने हमको सपोर्ट करते को माने ब्रिटिश मान को सपोर्ट को माने सपोर्ट करिए मु कोन कहली जो माने कोन करते सपोर्ट माने गोटे प्रिंस स्टेडी थे जो माने तो कौन आसला मोर tributary mahals of Odisha became silent during the Great Revolt of 1857. The kings of tributary mahals rendered their support to the British government. तो एमान कौन करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करते सपोर्ट करते ता सहित आहर को माने तुम राजा ऑफ मयूरभंज एंड केउंझर ये दी जन मध्य माने कौन तुम सपोर्ट करते ब्रिटिश मान ओबियसली जो माने जो बंधु देश थे सपोर्ट कर बाध्य आज जो मैंने एगेन्स्ट पूरा कंप्लीट एगेन्स्ट जो मैंने अच्छा युद्ध कर लॉजिकल जिनसा तो ईमान कौन करते ना मयूरभंज राजा और केउंझर राजा ईमान कौन करते ना ब्रिटिश मान सपोर्ट करते लैक्टर से कौन कले ना महाराजा टाइटल गोटे देते लैक्टर कौन मिलला महाराजा टाइटल गोटे मिलला माने आम तुम आमको जेहतु सपोर्ट कल आम तुम कौन कल गोटे टाइटल देदेल महाराजा हो तुम थर राजा धीराज महाराज हो गल है गोटे कथा कहते ना जो जो आपे बंचिले बापर ना गोटे था डायलॉग तो से डायलॉगटा हूँ कथा माने से कौन करते ना से भाई आम कौन प्रकार आमर ब्रिटिश सहित मिसिक रही आम राज करूँ से भाविक सपोर्ट करते या लॉजिक ओके तो यहाँ कौन तुम से कौन थी जो जोटा कौटा कहल तुमको ट्रिब्यूटरी महल्स ट्रिब्यूटरी महल कहल कौटा तुम गडजात स्टेट जो गडजात गडजात स्टेट जो शोला सेटा और तुम कौन फेडरल स्टेट ये तार ये इंग्लिश पार्टा तो यहाँ कौन 26 मान प्रिंसली स्टेट थी 26टा प्रिंसली स्टेट जोटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ओडिशा को माने ये करथिले 1803 मसीहा जो ब्रिटिश माने ओडिशा गवर्नमेंट को माने टोटल ओडिशा तो जो निज कब्जा लेथिले तो से माने कोन कहले 26टा प्रिंसली स्टेट माने कोन माने कोन चुक्तिनामा कला है ब्रिटिश सहित मिसि आइथिले तो मिसि आइथिले जेतु तो से माने तांकर राजा गुडा सब थिले हला तो तांकर जेतेले हमर हेतिले कोन हमर लॉर्ड डेलाउसी रो हेतिले कोन हमर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जोडा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रे जेतेले मिसला कोटे ना संबलपुर मिसला तो सेते बळे जानि तुमको जानले कि नै तुम यदि वंशज नथिबे हला माने परवंश यदि नथा नाहंती तले तुम कोन तांको स्टेट रे मिसि हो ब्रिटिश गवर्नमेंट मिसि जो तो सेठु लोक मान तापर कोन तांकर सब स्टार्ट हेतिला माने जो ब्रिटिश मान को एगेंस्ट स्टार्ट करथिले किंतु ता पूर्व से मान कोन भाबथिला हम सेव होछु ये हेतिला स्टोरी ओके तापर पळे आसला कोन नंबर ये हेले के ना हमर याको ना कोन नंबर चंदन हजूरी है और चक्की खुंडिया चाकी खुंडिया और चक्की खुंडिया कौन चाकी खुंडिया कौन कल ये गोटे पोएट थे गोटे ये गोटे कौन थे गोटे पोएट ये निजर लिटरेचर को माने लिटरेचर थ्रू रे से कौन करते ना हमर ब्रिटिश एगेंस्ट कौन कल गोटे गोटे माने लिखुले कविता लिखला तो लिटरेरी वर्क ये को फेमस है लिटरेरी वर्क या कोड मन रखियो तो ये 1857 माने सिक्योर मीटिंग करते ब्रिटिश मान एगेन्स्ट थे आपको से धरी कौट ना गया ये बेसी मे भी पचारि पारे न पचारि पारे मन रखियो गया धरा है तो या विषय मन रखियो ये कि हमर चक्री चंदन हजूरी है और चक्की खुंडिया ये वार्डटा मन रखियो तापर आसला 1833 मसीहा कथा आसला संबलपुर विषय मैं तुमको अलरेडी कही संबलपुर कौन होता मोर वीर सुरेंद्र साय से ब्रिटिश मान एगेन्स्ट जाइए तो 1840 मसीह 1840 में कौन था वीर सुरेंद्र साय को 1000 बाग जेल पूरे 1000 बाग जेल रही 17 वर्ष रही अप टू 1840
57 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1857 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମିଟୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ହଜାର ଜେଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଗେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପୁଣି ଆଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ 1862 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ 3 ବର୍ଷ ମାନେ 1862 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ। 1857 1862 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି 1862 ସେ କଣ କଲେ ନା ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅପ୍ ଟୁ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କୋଉଦିନ ଆମର ଅସିଗଡ଼ ଜେଲ, ଅସିଗଡ଼ ଜେଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି। ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ, ଯିଏକି ସକ୍ସେସର ହଉଛନ୍ତି କାହାର ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସର ହେଲା। ହି ୱାଜ ଦ ସକ୍ସେସର ଅଫ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ? ସନସେଟ ଲ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଯୋଉ ସନସେଟ ଲ, ସେଦିନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ସନସେଟ ଲ କିଏ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତ ସନସେଟ ଲ ଟା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ର ଏଇ ଯୋଉ ସନସେଟ ଲ, ଏ ସନସେଟ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲା? ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଇଏ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ହଁ ନା, କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଇଏ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ? ସନସେଟ ଲ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଲେଖୁଛ ନା ଲେଖିବନି ନା ମନେ ହେଇଯିବ? ଲାଷ୍ଟ କି ଏମସିକ୍ୟୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡେ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡେ ମନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ। ଲେଖୁଛ ନା ଲେଖୁନ? ଆରେ ଲେଖୁନ ସବୁ ନା ଲେଖିବନି? ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯାଉ ସବୁ ତ। ସନସେଟ ଲ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଆଉ ତମର ଲ ଯୋଉଟା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ ଅଫ ଲାଭସ, ଡେଲ ହାଉସି। ଏରା ମନେ ରଖିବେ, ଏରା ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପକେଇଦବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରେଜିଂ ସବୁ ରହିଥିଲା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କଣ, ଘୁମସାର ଅପରେଜିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭୂଇଁଆ। ଇଏ ଦିଟା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଘୁମସାର, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ତମର ଭୂଇଁଆ। ଏ ଦିଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯେତେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଗୁଡା ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରେଜିଂ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ, ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ତମର ଘୁମସା କଥା ଯଦି ଆସିଲା, ଏ ଘୁମସାର ଅପରେଜିଂ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ୟାକୁ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ନା ଡୋରା ବିଶୋଇ। ୟାକୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଡୋରା ବିଶୋଇ। ଇଏ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1835 ମସିହା। ଏଇଟା 1857 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, 1835 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା, ମରିଆ ପ୍ରଥା। ମରିଆ ପ୍ରଥାରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଳି ଦଉଥିଲେ, ବଳି ପ୍ରଥା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମରିଆ ପ୍ରଥା ହେଲା। ତ ମରିଆ ପ୍ରଥାରେ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା ନା, ଆମର ଯଦି ଆମର କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବଳି ଦବା, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ନା ପୃଥିବୀ ଆମର ମାନେ କଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ ନା, କହିଲେ କି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗଲେ କି ନାଇଁ, ତମର ଏଇଟା ଭୁଲ, ତମ ଜିନିଷ କରୁଛ, ଏମିତି ମଣିଷ ବଳି ଦେଲେ ମାନେ ତମର କିଛି ହବନି, ବା କଣ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟସର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତୁ ଦଉଛ। ତ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେଇମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ମରିଆ ପ୍ରଥାକୁ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା, ୟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଲ ଟା ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେ ଗଲ? 1845 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପୁରା ବାହାରିଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅପୋଜ କଲେ। ଅପୋଜ କରିବା ସହିତ 1845 ମସିହାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ 1845 ମସିହା ହେଲା, 1845 ମସିହା 1845 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟଟା ଦେଖିଦଉଛି, ମରିଆ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଆକ୍ଟ 1845 ମସିହା। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ୟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି 1857 କଣ କରିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଟା କାହା କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଥିଲା? ତମର କୋଣ୍ଡ ପିପୁଲ, କୋଣ୍ଡ ଜନଜାତି ଯୋଉଟା କନ୍ଧ, ହଉ, ମାନେ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମେ ଯୋଉଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦଉଛୁ, ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଫାଶୀ ଦଉଛେ, ଏଇ ଫାଶୀ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ? ଆମର କଣ ହବ? ଫସଲ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନା, ତ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଇଏ କରିଥିଲେ। ତ ହେଇଟା ହଉଛି ମରିଆ ପ୍ରଥାଟା କାହା ରିଲେଟେଡ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଘୁମସାର।
ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାର ଲୋକ ଗୁଡା কোন ইয়ে ছিলেন কোন মানে কোন হেবে কন্ধমাল কন্ধমাল ডিস্ট্রিক্ট ଆଉ କୋଉଟା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆ और ତମର ଆସିଲା କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ସେଇ ଏରିଆ ଯୋଉ ରିଜନଟା ରହିଲା ସେଇ ରିଜନର ପିପୁଲ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମରିଆ ପ୍ରଥା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ତ କୋଣ ଜନଜାତି ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡୋରା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଡୋରା ବିଷୟ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ତମେ ଯାଉଛ କହିକି ଆଉ ଓକେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତମର କଣ ତମର ଏଇ ଡୋରା ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ଡୋରା ବିଷୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଅନୁଗୁଳରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡୋରା ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲା ନା ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଡୋରା ବିଷୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ଚକ୍ରା ବିଷୟ ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ଲିଡ୍ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ସବୁ ଡୋରା ବିଷୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଆଉ କୋଉ ଜନଜାତି ମନେ ରହିଲା ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ କଣ ଥିଲା ତମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କଣ ତମର ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜ ମାନେ ଭଞ୍ଜ ରୁଲିଂ ଭଞ୍ଜ ପିପୁଲ ଥିଲେ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନେ ଇଏ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଡୋରା ବିଷୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ କିଙ୍ଗ ଯିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଯାହାର ସହିତ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କି ଆମର ଡୋରା ବିଷୟ ହେଲା ତ ଡୋରା ବିଷୟ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଆଉ ଦଣ୍ଡପାଣି ସିଂ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କଣ ତମର ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ କୋଉଥିରେ ତମର ଇଏ এটা কোথায় ହେଇଥିଲା ମରିଆ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଓକେ ତ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ୟାର ଟାଇମ ଲାଇନ କେତେ ନା 1835 ଧରିକି 1837 ମସିହା 1846 ଧରିକି 1856 ମସିହା ଆଉ 1766 ଧରିକି 1800 ମାନେ ଜବର ଯାଇକି ଇଏରେ ଏତେ ଡିଟେଲ ପଚାରିବେନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ତମର ଘୁମସା ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ କୋଉ ଜନଜାତି କଥା ପଚାରିବେ ଯଦି କୋଣ ହେଲା ଆଉ କିଏ ତମର ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଡୋରା ବିଷୟ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଏରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ନା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ତମର ମରିଆ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଯୋଉ ଥିଲା ତା ଉପରେ କେଷ୍ଟ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ୟୋର ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଆସିଲା ଯୋଉ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦବ ଗଞ୍ଜାମକୁ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଧମାଳ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ତ ଲେଖିଦେବ କୋଉ ଜାଗା ହେଲା ଘୁମସା ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୋଉ ଜାଗା କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲା କୋଉ ମସିହାରେ 1835 ମସିହା ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲି ମରିଆ ଗାଁ ଯୋଉଟା ମରିଆ ଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମରିଆ ମାନେ ମନିଆ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ ବାଲା ଯୋଉ ରୁଲ ଥିଲା ତାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଏଟା ହେଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ମରିଆ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରଥାଟା ଆମେ ଚଲେଇବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆକୁ ବନ୍ଦ କର ତ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏଟା ଓକେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ମରିଆ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1845 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମଧ୍ୟ ପକେଇବାରେ ମରିଆ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1845 ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କି କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା କଣ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରିଏଟେଡ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ଇରାଡିକେଟ ଦିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ এটা କଣ ଫିମେଲ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ ଏ ମାନେ କଣ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଆଉ ହେଲା ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ତମର କଣ ଏଟା ଘୁମସା ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଘୁମସା ଅପରେଜିଂ ବୁଝା ପଇଲା ହଁ ଓକେ ତା ପରବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ତମର ଭୂଇଁଆ ଭୂଇଁଆ ମାନେ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1868 ମସିହା ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ କହିଥିଲି ୟାର ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ରତ୍ନ ନାୟକ ୟାକୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲା ରତ୍ନ ନାୟକ କଣ ଥିଲା ତମର କେଉଁଝର ଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାର କେଉଁଝର ରତ୍ନ ନାୟକ of କେଉଁଝର organized the tribals to fight against the British government. He raised them to fight against the ଧନୁର୍ଜୟ ଧନୁର୍ଜୟକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିଥିଲେ ଧନୁର୍ଜୟଙ୍କୁ
ପଡୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜକୁ ରାଜା କରାଯାଉ। ଇଏ କଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜା କରିବାକୁ? ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ। ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଲେ ଧନୁର୍ଜୟକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ତାର ସହିତ ତମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମ ଭୂୟାଁରୁ ଯୋଉ ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଚଲା ଏଇଟା ମନେ ହେଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର 1868। କୋଉଠି? କେଉଁଝର। କିଏ? ରତ୍ନ ନାୟକ। ରତ୍ନା ନାୟକ। ରତ୍ନ ତ ନୁହଁ, ରତନା ହେଲା। ରତନା ୱାର୍ଡଟାକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଉ। ରତ୍ନା ନାୟକ, ବୁଝିପାରିଲା? ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଇଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି। ରତ୍ନା ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଦି ଜଣ କହିଲେ ତମର ଇଏ ଦିଥର ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ 1867 ମସିହାରୁ 1868 ମସିହାରେ କରିଥିଲା ରତ୍ନ ନାୟକ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ରତ୍ନ ନାୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମର ଧରଣୀଧର ନାୟକକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କଣ ଧରଣୀ ନାୟକ କେବେ 1891 ଧରିକି 1893 ମସିହା, ସିଏ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭୂୟାଁ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଭୂୟାଁ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ତମର? କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। এটা ফার্স্ট এটা সেকেন্ড দুইটা তুমি লিখি দিয়েছি, তুমি দেখিদব। তারপরে আসলে নঙ্গ দুর্ভিক্ষ। নঙ্গ দুর্ভিক্ষ কথা দেখো, নঙ্গ দুর্ভিক্ষ ভলসে বুঝাই দଉଛି। নঙ্ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା? ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା କିଏ କହିଲ? ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ଯୋଉ ହେଲା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଯାହା ନାଁରେ ହେଇଛି ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କଟକରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ହେଡ୍ କହିବାକୁ ଥିଲା ସେ। ତ ସିଏ ଲୋକଟି କଣ କଲା ନା, ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ କରାହଉଥିଲା। 1865 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମାନେ ଆମର ମରୁଡ଼ି ପଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚାଷ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଚାଷ ଯଦି ଭଲ ନ ହେଇଛି, ଅଟୋମେଟିକଲି କଣ ହବ? ମାନେ ଅମଳ ବହୁତ ଖରାପ ଅମଳ ହେଲା। ନାଇଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଗ ସହିତ ପଡିନଥିଲା। ଆଗ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା, ଚାଷ କମ ହେଇଥିଲା। ଚାଷ କମ ହେଇଯିବ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ହେଇନି 1865 ମସିହାରେ। ତ 65 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଭଲ ନ ହେଇଛି, ଭଲ ନ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ନାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏତେ କଲେକ୍ସନ କରନି। କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ଯିଏ ଥିଲା, ଟି ରେଭେନ୍ସା, ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କଣ କଲା, ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା କଲେକ୍ସନ କରିଦେଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କଣ? ପଇସା ନୁହଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କଣ? ସେଇଟା ଖଜଣାରେ କଣ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ଧାନ ହକାଉଥିଲା। ଯିଏ ତମେ ଯେତିକି 10 ଗୁଣା ତମର ଯୋଉ ଅମଳ ହେଲା, ତମ 10 ଗୁଣାରୁ 4 ଗୁଣା 5 ଗୁଣା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଥିଲା, ତିନିଟା ୱେରେ ନଉଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲା ଭିତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମନା କଲେ କି ନାଇଁ, ଏଥରକ ମାନେ ବେଶୀ ଫସଲ ହେଇନି, ତ ଯଦି ବେଶୀ ଫସଲ ନ ହେଇଛି ତମେ ନିଅନି। ତ ଇଏ କଣ କଲେ, ନ ଶୁଣିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେ କଣ କଲା, ପଠେଇଦେଲା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ପଠେଇଦେଲା। ଏ ବେଙ୍ଗଲ ପଠେଇଦେଲା କଣ ତମର? ତ ପଠେଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା, ଇଏ ତାପରେ ଟି ରେଭେନ୍ସା କଣ କଲା ନା, ପୁଣି କହିଲା କି ନାଇଁ, ତମେ ଆମର ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ତ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଅ। ଖାଦ୍ୟ ପଠାଅ କହିକି ସେ କଣ କଲା ନା, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ମେ 1865 ମସିହା, ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କଲା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ପଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏତିକି ମନସୁନ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମନସୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମନସୁନ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ? ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବ। କାରଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ନା, ପୋର୍ଟରେ ଆସିବ ନା। ତ ପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ମାନେ ଖାଇବାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଆଉ ଲୋକ କଣ ହେଲେ? ଭୋକ ଉପାସ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ତ 1865 ମସିହା ସରୁ ସରୁ 1866 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଣ ହେଲା ନା, ନଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୋକ ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ଦୁଲ ଲୋକ ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆରାଉଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି କି 33 ମାନେ ଆମର 30 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ଥିଲା। 30 ଲକ୍ଷରୁ 1/3 ପପୁଲେସନ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଜଣରୁ ଜଣେ ମରିଗଲା। ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ହେଲା। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମ ଓଡିଶା ସାରା ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି 1866 ମସିହାରୁ 1800 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 67 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି କହିବ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆମର ହେଇଥିଲା କାହା ଯୋଗୁଁ ନା, ରିଜନ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ କହିବି କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା? ତା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ନାଁରେ କଣ କଲେଜ କରିଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କହୁନୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି କିଏ ଥିବ ନା, ସିଏ ଆମର ସେ ଷ୍ଟୋରି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋରି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଫସଲ ହେଇନି, ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନେ ବେଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବାନି, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ନ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଗ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
पुणे पर आनिक देला बेलू लोक भर मरिया स्टार्ट हो लोक पहुंच पारे जिन खाद्य जी न पहुंच पाला आज रेजल्ट कौन है लोक मरिया स्टार्ट है खाद्य न पाई लोक मरिया स्टार्ट है यहाँ हूँ स्टोरी दिमास 3 मास जाए कि न खाई न पीकी बंचिले कौन हम लास्ट कौन हम लोक मरी ही मरी सब समस्त दूर मैंने पूरा भोक उपास पूरा खाली हाड़ एमती देखा देखछ देखिए स्केलेटन मिलता देखछ हाँ मनुष्यर मान कह मनुष्यर गोटे आम मनुष्य देह जीवन टा के टाइम पर्यटन कहल के टाइम पर्यटन रहा जिते पर्यटन मनुष्य देह मांस पेशी अच्छी मांस पेशी जो जिते सब मैंने ये हो तो जिते मांसपेशी थी से जीवन टा रही जेपर्यंत तुम देहरे मांसपेशीटा अच्छी मांसपेशीटा कौन हम ना जब आम खाद्य न खाऊ ना से गुड़ा को बर्न होकर कौन देहर एनर्जी दरकार सब हम जिते मांसपेशी सब सर कौन हम मनुष्य जीवन चली सी होता यहाँ हूँ स्टोरी है तो छाड़ एरा तुमको यू जिनसा तुमको कहीदेली कमें आमर एटा पढ़ी आउट बही पढ़ी आउ गोटे बही कौन आमर आचार्य हरिहर ना कौन गोटे बही ना गोटे ओडिशा हिस्ट्री से बहीटा ना कौन किए कह आउ गोटे बही अच्छी गोटे हरिहर पंडा हरिहर पंडा हाँ हरिहर पंडा बही गोटे अच्छी गोटे से बहीटा पढ़ से आहरी डिटेल लिखाई तो ओके तापर आसला कौन तुमर यहाँ कौन कले जोटा आम नंग दुर्भिक्ष सरला सी कौन कले ना गोटे जॉर्ज कैंपबेल या थ्रू रे गोटे कमिशन बसैले गोटे कमिशन बसैकी सी कौन कले ना कहले कि जाइए सिचुएशन को स्टडी कर कौन कौन है कौथि कही गोटे स्टडी कर भाई स्टडी कले कौन लाभ हम लोकर परिस्थिति कौन अच्छे स्टडी करने पठेदेले तो स्टडी करा पठेदेले सी कहला कि नहीं ये लोक ये मरीगले ऑफिशियल कह गले 1 लाख पाखे लोक मरी से लिखुला तब देखिए विकिपीडिया मार से लिखि कि मान लो 1 लाख लोक मरते बट एक्चुअली 10 लाख लोक मरते है जब तुम देख आम 1999 साइक्लोन जो होता साइक्लोन के लोक मरते कहते 10,000 पाखे लोक मरते कहते बट एक्चुअली जब देखिए ना 1 लाख बहुत लोक थे रियलिटी अलग गोटे लिखा है गोटे अलग यहाँ हूँ स्टोरी तो नंग दुर्भिक्ष यहाँ से टाइम स्टोरी तो तापर जानिकी तुम नंग दुर्भिक्ष पर पोस्ट नंग दुर्भिक्ष से कौन करें ना गोटे आम गोटे कमिशन पठेदे जी कमिशन को लीड किए करथिला ना जॉर्ज कैंपबेल एटा गोटे मन रखियो है तो ये आसला आहरी कौन कले ना तुम जो गोटे कटक कौन कल लोक प्रति दया भाव देखेले जेहेतु भूल लुचेबे दया भाव देखा बाध्य हाँ कि ना तो से कहला ना लोक जो दया भाव देखेले दया भाव देखिए कौन कले ना टैक्स कलेक्शन रिड्यूस करते लोकर एजुकेशन से कौन कले ना कि मैंने स्टेप नहीं एजुकेशन स्टेप नहीं कौन ना आमर गोटे कटक गोटे गोटे कटक जिला स्कूल गोटे जिला स्कूल को आग हाईस्कूल करदे 1867 मसीह हाईस्कूल आग बनाला 1800 के मसीहा कहली 67 मसीहा आग है कौन कटक हाईस्कूल होता गोटे कौटा होता कहला रेभेन्सा कॉलेज जोटा जोटा रेभेन्सा कॉलेज जोटा 1867 मसीह गोटे हाईस्कूल था 1876 मसीह से रेभेन्सा कॉलेज रेभेन्सा कॉलेज होगा है लैटर स्टेज 1876 मसीह कौन है तुम कॉलेज रे परिणत होगा तो यहाँ हूँ स्टोरी ओके तो सी कौन कले ना एजुकेशन को बेसी देले जोटा कि कटक जिला स्कूल टाक सी कौन कले ना कटक जिला स्कूल को आगे हाईस्कूल करदे जोटा कि 1867 मसीहा तापर लैटर से कौन ना कॉलेज होगा कि 1876 मसीह कॉलेज होगा आग जिला स्कूल को कौन कले हाईस्कूल कले हाईस्कूल पुणी कौन होगा कॉलेज होगा ये कौ मसीह 1876 मसीहा से टाइम जिनसा होता तापर आमर प्रथम ग्राजुएट किए ओडिशा प्रथम ग्राजुएट किए मधुसूदन दास आम पिला दिने बही पढ़ते मन ना क्या बही पढ़ते आठ बड़िया बड़ हेले मधु बारिस्टर से लड़िया नाला मधु बारिस्टर से लड़िया से मधुबाबू तो मधुबाबू है कौन आम फास्ट ग्राजुएट ओडिशार देखिए ओडिशार प्रथम ग्राजुएट मधुबाबू मधुसूदन दास देखा सरला
तापर आहरी बहुत सारा लोक बाहर जो मैंने लिटरेचर मैंने बहुत भल आम ओडिशा रिप्रेजेंट करते ओडिशार जोटा आम लिटरेचर जी स्ट्रंग अच्छी बहुत जन हाथ अच्छी भितर जड़े फकीर मोहन सेनापति जी के बालेश्वर ना गोटे एफएम कॉलेज गोटे अच्छे गोटे एफएम कॉलेज ना शुणी हाँ तो एफएम कॉलेज जोटा रेमुणार अच्छे बोधे रेमुणार अच्छी ना बालेश्वर फकीर मोहन एफएम यूनिवर्सिटी जोटा तो फकीर मोहन सेनापति जोड़े जन्म हो 1843 रु 1918 मसीहा बंची राधानाथ राय बही तुम पढ़ो राधानाथ राय बही पढ़ो फकीर मोहन सेनापति बही गोटे फेमस बही कोटा 6 माण 8 गुंठ गोटे 6 माण 8 गुंठ 6 माण 8 गुंठ बोधे कंपाउंड इंटरेस्ट करथिला बोधे नुह सी कौन गोटे कोटे कोथि गोटे लोन नेथे तापर सुझी एमबीए स्टूडेंट ना कोन हां 6 माण 8 गुंठ जाऊ पळेथियो एटा स्टोरी आ रेबती गोटे बही गोटे रेबती हाँ रांडी बोरनंदर नाम हेटा न बोधे रांडी बोरनंदर क्या किए लिखला कि रे गोटे रांडी बोरनंदर गोटे बही नथिला गोटे एबे फिल्म आसला ताकर भगवान से लक्ष्मा जन्म सब तो ये सब देखिए मन रखिए सब गुड़ा ओके तापर राधानाथ राय हेले हमर 1848 मसीह 1908 मसीहा पर्यंत सी मते ओडिया लिटरेचर बहुत कंट्रीब्यूशन देछंती मधुसूदन दास विश्वनाथ कर रामशंकर रॉय गंगाधर मेहर जिम आम नंद किशोर बल एम सब तुम लिटरेचर को स्ट्रंग कर ओडिया लिटरेचर को तापर आसला 1846 मसीह फास्ट करथिले रेलवे स्टार्ट हेतला ओडिसा रे रेलवे केते 1846 मसीहा फास्ट कोटना भुवनेश्वर टू खोर्धा भुवनेश्वर खोर्धा फास्ट 1896 कटक भुवनेश्वर के 1857 एटा मन रखी लिखि देटा रेलवे 1896 मसीह फास्ट ओडिसा रे रेलवे कोस्टल रीजन रे रेलवे जोड़ा हूँ के भुवनेश्वर खोर्धा तापर भुवनेश्वर कटक एटा केबे हेतला हमर 1897 ता पर मसीह रे रेलवे मधे पळे आसला हमर जानि कि 1900 मसीह आसा पूर्व हमर कोन गला हमर रेलवे पळे आसी ओडिसा पळे आसला तो ओडिसा प्रथम रेलवे हो गोटे हमर भुवनेश्वर टू खोर्धा 1896 मसीहा तापर कटक भुवनेश्वर हो 1897 मसीहा हैला याको मधे तो माने मन रखियो एटा गोटे इंपोर्टेंट सेटा मधे क्वेश्चन पकेवाटा सल्ला तापर पाट को जिबा तापर पाट आसला उत्कल सभा आसला मु कहितली 1882 मसीहा कहितली तो 1882 मसीहा कोन होला उत्कल सभा हमर हेतला प्रथम गठन कराइतला उत्कल सभा जो 1882 मसीहा कोठी हेतला हमर कटक रे हैला कटक प्रिंटिंग प्रेस टा की करथिले गलो ब्रिटिश माने करथिले ब्रिटिश माने कटक प्रिंटिंग प्रेस टा करथिले केते ब्रिटिश जो मिशनरी जो नथिले जो माने धर्म टा प्रचार जो करथिले से माने एक्चुअली करथिले कटक प्रिंटिंग प्रेस टा करथिले एटा 1835 ना 1835 मसीहा बेलू बोधे हे जाइतला बोधे एटा केबे हेतला प्रिंटिंग प्रेस टा 1835 1845 से टाइम रे हेतला हला हम देखि जे कोथर छ कहबे हमु आ सेही जागा रे हमर हेतला कोन 1882 मसीहा हम कोन प्रथम उत्कल सभा हेतला आ याकू माने के हमर लीड के करथिले बा हमर प्रेसिडेंट के थिले के ना काशीनाथ दास थिले प्रेसिडेंट के थिले काशीनाथ दास आ गौरी शंकर राय थिले कोन हमर सेक्रेटरी तो ए धीरे विषय पचार गोटे कौन पचार तुम चौधरी काशीनाथ दास थे प्रेसिडेंट थे आउ गौरी शंकर राय कौन थे तुम सेक्रेटरी थे ये मन रख उत्कल सभा ये आउ उत्कल सभा तुम मधुसूदन दास अटेंड करते उत्कल दीपिकार एडिटर किए थे ना तुम उत्कल एडिटर किए थे गौरीशंकर राय थे कौन उत्कल दीपिकार कौन एडिटर थे या लिखि दियो एटा दरकार पड़ो उत्कल दीपिका एडिटर गौरीशंकर राय फकीर मोहन सेनापति सेपटे बालेश्वर टाइम कौन थे गोटे बालेश्वर संवाद कौन बास कौन थे फकीर मोहन सेनापति बालेश्वर साइड गोटे करते गोटे कौन थे बालेश्वर संवाद ना एमती कौन थे गोटे कहते पूर्व क्लास हाँ
ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଛାଡି ଦିଅ। ଆମର ବେଶୀ ଯୋଉ ପଚାରେ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଫାଉଣ୍ଡର ଯୋଉ ଏଡିଟର କିଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଆମର ଉତ୍କଳ ସଭାର ତମର ଆସିଲେ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଏ ତ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଡେଟ୍ ହୁଏତ ଦରକାର ପଡିବ ଡେଟ୍ ଯଦି ପଚାରିଲା 16 ଅଗଷ୍ଟ 19 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ମସିହା 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ମସିହା ଦେଖିଲ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଲେଖିବାକୁ ସେଇଟା ତମେ ଲେଖିଦବ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କାଶୀନାଥ ଦାସ ହେଲା। ଆଉ ତା ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଆହୁରି କଣ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଏଡିଟର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କୋଉଠି 1882 ମସିହାରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆମର କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ହେଇଥିଲା। କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ଆମର କୋଉ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ମସିହା ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ତମର ତମର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ତମର ଧର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା ବା ତମର କହିପାରିବ ତମର ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା କଣ ତମର ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ ତମେ ଜାଣିଛ ମହିମା ଧର୍ମର ଆମର କୋଉଠି ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଛି ଜୋରନ୍ଦା। ଏବେ ହଉଥିଲା ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ସେଠି ନାଇଁ କି ମାଘ ମାସରେ ହଉଥିଲା ମେଳା ନାଇଁ କି। ତ ମହିମା ଧର୍ମ ଯୋଉ ଥିଲା ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତାର ଥିଲା ତମର ମାନେ ଯିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ କଣ ତମର ସେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ ମାନେ ପ୍ରିଚ କରୁଥିଲେ। ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ମାନେ କଣ ଲଭର ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ନା କଣ ତାହେଲେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଟା ଏଇଟା ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି କୁହନ୍ତି ନା କଣ ଥିଲା ୱାର୍ଡଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ୱାର୍ଡର ମିନିଂ କଣ ଆରେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ୱାର୍ଡର ମିନିଂ କଣ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ କଣ ମାନ ହଁ ହଁ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଲଭର ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ହେଲା। ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତମର କରିଥିଲେ ହେଲା। ତମର ତମର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମହିମା ଧର୍ମ 1862 ମସିହା। କୋଉ ମସିହା ଏଇଟା ତମର 1862 ମସିହା। ତ 1862 ମସିହାରେ ସେ ଜାଣିକି ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମର ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଆଗକୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ନେଇଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ନେଇଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ତମ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଭୀମ ଭୋଇ ଏମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲେ। ଓକେ ତ ଏତେ ମନେ ରଖିବ। ଅଲେଖ ପରମ ଧର୍ମ ଜଣେ ୱାନ ଡାଇଟି ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅଲେଖ ପରମ ଧର୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଣେ ୱାନ ଡାଇଟି ଜଣେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଲେଖ ପରମ ଧର୍ମ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ହଁ ଦେଇଦେଲି ଧୂଆଁ ଟା ଯିବ କେମିତି ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏ ଧୂଆଁ ଟା ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୋଲା ରଖା ହେଇଛି ସଲା ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଏଇଟା କୋଉ ମସିହା 1862 ମସିହା। କିଏ ୟାର ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଏ ମେନ୍ ଇଏ କଣ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ମାନେ କଣ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନ କିଏ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆଉ କିଏ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ଆମର ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ବହି ଏକା ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି ନା କଣ କୁହନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ନାଇଁ କି ତ ସିଏ ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିଏ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ତ ମହିମା ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ କଣ କହନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା ଆମେ ଏମିତି କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ ଜାଣିନି ବେଶୀ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାଣିଛି କି ହଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ ପାଇଲା ମାନେ କିଏ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହେଲା। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ହେଲା 1862 ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ତମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଏମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଆଉ ଏମାନେ କରିଥିଲେ 1837 ମସିହା। 1800 ମୁଁ ଟିକେ ପଚାର କହୁନଥିଲି ଏଇଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଗଲେ 1837 ମସିହାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ନିଜର ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲ୍ୟାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା 1882 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ତମର ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ଥିଲା କଣ ତମର ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ମେନ୍ କାମ କିଏ ତମର ନା ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଟୋଟାଲ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ କଣ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ କଲେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୋଉ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ନୁହଁ ମାନେ ୱିଡୋ ମାନଙ୍କ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନାଇଁ କି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ହିଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଥିଲେ ନୁହଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା କଣ ତମର ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆଗ କାଳ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଥିଲା କହିଲ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରିଜନ କଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆଗରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ହେଲା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା କି ସ୍ୱୟଂବର ଥିଲା ଯଦି ସ୍ୱୟଂବର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କୋଉଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଥିଲା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଇଏ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେମାନେ ପୁରା ଯାଇକି କଣ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳଉଥିଲେ। ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବାହାର କରି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା ତମ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଯିଏ ପଢେଇବେ ସେଗୁରା ଡିଟେଲ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଇଏ ବିଷୟରେ ପଢେଇବିନି ମ୍ୟାଥ ପଢେଇବା କଥା ମ୍ୟାଥ ପଢେଇ ମ୍ୟାଥ ପଢେଇବ ଟାଇମ ପଳେଇଥିବ ଏତିକି ବସିକି ବୁଝେଇବି ସେଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉ ଛାଡ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ ତମର ବାପିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ ଏମାନେ କଣ ତମର ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ତମର ବନେଇଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବନେଇଥିଲେ କଟକରେ 1837 ମସିହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଆଉ କଟକରେ ତମର ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଯଦି କହିଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଛି ବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଛି ୟାର ମାନେ ବେଶୀ କ୍ରେଡିଟ କାହାକୁ ଯିବ ନା ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ହେଲା। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କହୁଥିଲେ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ରହୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ସେମାନେ ଆହୁରି କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଫାନେଜ ଇନ ହ୍ୱିଚ ଅର୍ଫାନେଜ ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ in which they gave shelter to the destitute children ହେଲା shelter to destitute children and କଣ rescued Marias ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ମରିଆ କୋଉଠି ଆମର ମରିଆ ପ୍ରଥା କୋଉ ମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଘୁମସା ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଘୁମସା ଯୋଉ ଘୁମସା ଅପରାଇଜିଂ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମରିଆ ପ୍ରଥାରେ ହେଇଥିଲା। ମରିଆ ପ୍ରଥାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଦିଆହଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବଞ୍ଚେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ କୋଉଠି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ତ ଏମାନେ ଆହୁରି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉଟା ମାନେ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କୁ ଆଉ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇଟା ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ଖରାପ କାମ କରିବା ସହିତ କିଛିଟା ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଖରାପ ଆଉ ତାହେଲେ ରେଲୱେ କିଏ ଆଣିଲା ଆମ ଭିତରକୁ ଓଡିଶାକୁ ରେଲୱେ କିଏ ଆଣିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାହେଲେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବେଶୀ କିଛିଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଯଦି ତମେ କହିବ କି ମାନେ ମୁଁ ସପୋଜ କହିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବି କୋଉମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବି କୁହ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ରାଜ କରିବେ ନା ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ରାଜ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ ନା ଆରେ ହଁ କି ନା ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ ତମେ ଆମ ଅନୁସାରେ କାମ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଲୱେ ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରେଲୱେ ସେ କଣ ବନେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆମେ କଣ କେମିତି କରିବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଇଏ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଲୁଟିକି କେମିତି ନବୁ ଲୁଟି ନବାକୁ ସୁବିଧା କୋଉଥିରେ ହବ ରେଲୱେ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ହେଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଯୋଗରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାର ଅଛି ଜିନିଷଟା ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଲୁଟି ନେଇ ପଳେଇବା ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋରି ସେ ରେଲୱେ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଇଗଲା ହେଲା। ସୋ ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା? ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କୋଉ ମସିହା? 1800 କେତେ 28 ମସିହା। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କହିଲ? ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା 1828 ମସିହାରେ, ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲା 1869 ମସିହାରେ। ଓଡିଶା କେବେ ଆସିଥିଲା? 1869 ମସିହା। କିଏ ଆଣିଥିଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଜଣେ ଇଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତି ଆମର? ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଉ ଫଲୋଅର ଥିଲେ ଆଉ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଜଣେ ଇଏ ଥିଲେ ଆଉ। ତ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ। ଆଣିଥିଲେ କୋଉଠି? ତମର 1869 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଇନ୍ କଟକ କଲେଜ and a follower of Keshav Chandra Sen from Utkal Brahmo Samaj at Katak. ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପାଇଁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଥିଲା ହେଲା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପାଇଁ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲେସ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ତମର ମାନେ ମେନ୍ ଇଏ, ଯୋଉଠି ତମର ସ୍ପ୍ରେଡ କରାହେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ, ଆଉ କୋଉଟା ଗୋଟେ, କଟକ ଗୋଟେ। ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ବାଲେଶ୍ୱରଟା ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରଟା କହୁଛି ତମର ବେଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ହଁ କି ନା? କଟକଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ କଟକରେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆଉ ଯଦି କହିବ ଆମ ଗାଁ କଥା, ଯଦି କହିବ ଆମ ଗାଁ କଥା, ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଥିଲା ହେଲା, ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବ, ଆମର ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଦେଖିବ, ଆମର ଯୋଉ ଆମର ହୁଏନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏନି, ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରା ହୁଏ। ହେଇ ଗୀତଟା କୋଉ ଗୀତ? ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ହୁଏ ଗୀତ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମ ଗାଆନ୍ତିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତଟା? ସେଇଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଛି? ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଛି। ହଁ, ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମାନନ୍ତି କି ହଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ବେଙ୍ଗଲ ମିଶିଥିଲା ନା, ତ ମେ ବି ବେଙ୍ଗଲର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଇଏ ଥିଲେ, ତ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, କଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଯାହା ବି ଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, କଣ ତାଙ୍କ ରାଜାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ରିଜନ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏପଟୁ ଦଳେ ଏପଟକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେପଟୁ ଦଳେ ସେପଟୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଅତୀତରେ କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, ବଟ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଇଟା। ଓକେ। ତ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇ ଇଏରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଉ କଣ ତମର ଆସିଥିଲା? ତମର ନା ଆମର ୟା ଭିତରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ତମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ରହିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରହିଲେ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ରହିଲେ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ରହିଲେ ହେଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ଇଏ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନବ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଲେଖା ସରିଲା? ଲେଖା ସରିଲା? ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପୁରା ତାକୁ ଇଏ କରିଦବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ତମ 1625 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥିଲେ, ପିପଲି, ଯୋଉଟା କି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 1633 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ ହରିପୁର, ଯୋଉଟା କି ତମର କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର। ଏଇଟା ମୁଁ ତମ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡି, ହଁ କି ନା? ଓକେ। ଆଉ 1765 ମସିହା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭକୁ ମିଳିଲା କଣ ତମର ଦିୱାନ ରାଇଟ ଅଫ ଓଡିଶା ମିଳିଲା। ତାପରେ 1803 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା? ଇଂଲିଶ ତମର ଅକୁପାଏଡ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ନିୟର କଟକ। ଏଟା କାଠୁ ପାଇଲେ? ମରାଠୀ ମାନଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ। ମରାଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ନା, ତମର ସେ ଅକୁପାଏ କରିଦେଲେ କୋଉଟା 1803 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତମର 1804 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ବାଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଜୟରାଜଗୁରୁ କେବେ ମରା ହେଇଥିଲା? 1806 ମସିହାରେ ମରା ହେଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ। ମନେ ନାହିଁ? ଡିସେମ୍ବର 6, 1806 ଜୟରାଜଗୁରୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
मैत्री मैत्री स्पेलिंग कौन मैत्री MIT ଆଉ ଯାହା ତ ଲେଖିବା ଆଉ ଲେଖ ଯାହା ଲେଖ ଲେଖ ଆଉ 1817 ରେ ହେଲା କଣ କହିଲ ପାଇକରି ବୋଲି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଲା 1867 ରେ 1817 ହେଲା ପାଇକରି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା କି ତମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସିଲା 1825 ରେ ସେ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସବୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ 1833 ରେ ତମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଥିଲେ ହେଲା 1840 ମସିହାରେ ଆଙ୍କୁ ମାନେ ଗଲା ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ 1857 ରେ ପୁଣି ସବୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ओके तापर आसला तमर घुमसा रिवोल्यूशन है 1835 1857 में सुरेंद्र साय चंदन हजूरी रामकृष्ण सामंत सिंह सिपुर मेट्रो तापर आसला 1865 66 कौन है हमर नौक दुर्भिक्ष 1867 रे ओपनिंग ऑफ कॉलेज इन कटक एटा तुम कहि ऑलरेडी एटा कॉलेज आगे नथिला 1867 रे कॉलेज हेतिला 1876 रे कॉलेज आ एटा कोन हेतिला हमर स्कूल हेतिला आगो हाई स्कूल हेतिला आगे हाई स्कूल तब 1868 भूयार अपराइजिंग 1869 ब्रह्म समाज उत्कल ब्रह्म समाज 1869 एटा किए हाँ हर हरचरण भट्टाचार्य जो है हरचरण भट्टाचार्य एटा मन रख तापर आसला 1882 नंबर उत्कल सभा किए माने ये थिले काशीनाथ दास ये थिले प्रेसिडेंट थिले आउ सेक्रेटरी के थिले गौरी शंकर राय ये कौन थिले हाँ सेक्रेटरी याकू मन रखियो होते तापर से हेइथिला कोठी हमर फास्ट कोठी थिला हमर कटक प्रिंटिंग प्रेस रे कटक प्रिंटिंग प्रेस एठी हिथिला को मसारी थिला 1882 डिसेंबर नहीं डिसेंबर नु एटा केते 16 अगस्त तापर 1846 कोन थिला रेलवे हैला 1846 कोठी थिला हमर भुवनेश्वर टू खोर्धा तापर 1897 रे भुवनेश्वर कटक CTC टू BBS चला टाइम लाइन शेष हाँ क्वेश्चन नंबर 1 नाइ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमर एटा तो एटा ओडिसा जीके हैला तमरो ओडिसा इंडियन हिस्ट्री हैला ओडिया क्लास हैला इंग्लिश क्लास हैला जहां भी अछि तापे हम रखा छि कोर्स रखा छि केते एति की एरे तम मान कहितले सब आज एडमिशन करियो कहितली हां ताजो डेट हैला एडमिशन डेट ओके हाउ बटन क्वेश्चन बळा हम क्वेश्चन बळा बळा स्टार्ट करिया टाइम हो रेडी हु इज कॉल्ड द ग्रेट नेशनलिस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट इन ओडिसा के वीर सुरेंद्र साय तापरे सुरेंद्र साय रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन 1833 फ्रॉम व्हिच रीजन ऑफ संबलपुर करथिले सर हु इज एसोसिएटेड विथ घुमसा अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन 1835 मसिया के डोरा विसुन घुमसा रिवोल्यूशन ना कोठी थिला हमरो कोन बिए दो ना कि जोरा कि कंधमाळ रे थिला आउड कोठी गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे कंधमाळ आणि गंजाम डिस्ट्रिक्ट कंधमाळ आउड कोडा गंजाम ए रीजन रे हैला तापर आसला कोन नंबर मरिया सैक्रिफाइस एटा कोडा से घुमसार अपराइजिंग रे थिला तो मरिया सैक्रिफाइस रे कोन करथिला मनीष अनुमान जोथिले ह्यूमन सैक्रिफाइस नाइ ह्यूमन सैक्रिफाइस एटा तुम कोइ से ऑलरेडी रत्न नायक कोथरे थिले भुया रिवोल्यूशन रत्न नायक ऑफ केमस ओके तापर आसला ओडिसा वाज अफेक्टेड बाय नौक दुर्भिक्ष को मसिया रे 1866 नौक दुर्भिक्ष तापर द पोस्ट नौक दुर्भिक्ष इरा ब्रॉट ए मैसिव चेंज इन द फील्ड ऑफ कोन कोथरे एजुकेशन हेतला आउट कोड लिटरेचर तले एजुकेशन एंड लिटरेचर ऑप्शन डी हैला आंसर ओके याकू लिखि दियो तापर आसले हु वाज द कमिशनर ऑफ ओडिसा ड्यूरिंग द फेमिन ऑफ 1866 की आसीतला नाइ कमिशनर की थिला हां कमिशनर की थिला बजाज हु वाज द कमिशनर ऑफ ओडिसा ड्यूरिंग द फेमिन ऑफ 1866 नाइ कमिशनर जे पचरे सी ओवर टी रेवेन्सा हो
तापर 1867 मसरे जितल से माने पठेइथिले ये पठेइथिले हला गुटे ताकू स्टडी करे पठेइथिले सेतिके बेले थिला कि तमरो जॉर्ज कैंपबेल हेकरा हेताले टी रेवेन्सा एक्चुअल थिला कोन तमरो कमिशनर थिला हेताले मारी देखि दो टी रेवेन्सा 1866 मसरे रेवेन मु सेइ दिन कहली कि ओडिसा रो जो नौ दुर्भिक्ष रो मेन कल्प्रिट किए टी रेवेन्सा से चाहि देले एमिति हे न थांदा किंतु से कोन कला ना भूल कला लोक कथा सुनिलेन टोटल ला ताई पढे देखि बोलछे एरा यार आंसर कलो ड्यूरिंग जदि बच्चा जे ड्यूरिंग माने सेही टाइम रे तो सेही टाइम रे टी रेवेन्सा थिला कमिशनर थिला जाकी देखि दो वही देखि दो नले एबे जदि चाहू छे एबे मतो मोबाइल मार के देखि दियो तापर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे 1806 खोर्धा टू भुवनेश्वर ओके who was the Utkal Sabha established? When was the Utkal Sabha 82 who among the following was the first president of Utkal Sabha? Kasnar Das. तापरे सत्य महिमा धर्म एमान कोन कोडा को प्रीच करथले फिलैंथ्रोपी सर्विस टू मैनकाइंड नै कि माने मनुष्य को भल पा लवर ऑफ मैनकाइंड न मनुष्य मानव प्रेमी जो Who was the head of the सत्य महिमा धर्म के थिला महिमा गुसी 1862 मसरे थिला तापरे who established the first printing press of Odisha at Cuttack in 1837 मसरे के ख्रिस्टियन मिशनरी एटा मन रखियो प्लेट पके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे ख्रिस्टियन मिशनरी माने से मान तांको बे करथिले लेटर से एटा कहला ओडिसा रो डेवलपमेंट काम थिला ओके तापर स्टेप रे हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म उत्कल ब्रह्म समाज एट कटक के हरनाथ भट्टाचार्य ये कौन से रे 69 राजा राममोहन राय करथिले गुडी करलो बेंगल रे करथिले से बेंगल रे केबे करथिले 1828 मसे हला तापर असला व्हिच वर द टू इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ब्रह्म मूवमेंट कोडा कटक बालेश्वर पुरी कटक बालेश्वर कहथिली कटक बालेश्वर दा बेंगल पाखरे कटक दा करथिले कटक मध्ये गोटे मंदिर मध्ये करथिले हला एटा मन रखियो तापर हला एटा क्वेश्चन दमरो पाइको रेवोल्यूशन ऊपर आसर्शन दिला गन पाइको रेवोल्यूशन वाज ए वॉइस अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश हां पाइको रेवोल्यूशन आकर हेतला रीजन हला द टर्मेंटिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑब्वियसली ठीक एटा बोथ करेक्ट बोथ ए डायरेक्ट करेक्ट अब तमरो रीजन मध्ये ठीक अछि हां ना सरला जानि सरला ला देखो वन समान गोटे दिन पढ़ी देला पर ऑटोमेटिकली तार जो एमसीक्यू गोडा बहुत जल्दी सरियो ना सरियोनी हमर तो 5 मिनिट सरी गला 5 मिनिट कोडी रही क्वेश्चन सरी गला तो कथा होची कि हमहु सब दिन छडा को एमबी जेमि पढ़िलो जे मन रहे जिनसटा मन रहे दरकार वीडियोटा गला पर आथु देखि दबो हला ए वीडियो YouTube पके दवा एटा देखि दबो जाय समस्त सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओडिसा मॉडर्न हिस्ट्री अप टू केते 1900 मसिया पर्यंत तो या पर क्लास हमको पढ़ा कलो जेते नास्तान मूवमेंट जेते होइदिला महात्मा गांधी आसीथिले सॉल्ट मार्च होइतिला गोटे हला कि सब दिन या पर पढ़े हो या पर क्लास पढ़े एटा सो थैंक यू लोग ए क्लास ता बदन सरला या पर मैथ क्लास स्टार्ट हो